Dear viewers, welcome to my YouTube video channel, We Like Anatomy. I am Professor Dr. Mohammad Ashfaqur Rahman. আজকে আমি স্টমাক নিয়ে আলাপ করতে চাই। আজকে আমার টপিক হচ্ছে স্টমাক। সাধারণত আমি গ্রস অ্যানাটমি নিয়ে কোনো ভিডিও এখন পর্যন্ত করি নাই। This will be the first video on the gross anatomical structure, that is the stomach. Stomach is a part of the alimentary system. Alimentary system is also called digestive system. And the system extend from mouth, that is oral opening, mouth থেকে শুরু করে প্রথমে mouth cavity, then pharynx, then this is the esophagus, then this is the stomach, then duodenum, then this coil is called jejunum and ileum, then this is the cecum with appendix, then this is the colon, and this part of colon is called ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon. Then this is the rectum and this is anal canal. Anal canal communicate with the exterior through the anus, and mouth cavity communicate with exterior through the oral opening, or simply called mouth. So the tract extending from mouth to anus is called alimentary or digestive tract. There is one more tract in one more name in our body, that is called gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract extend from stomach up to anus. So the part of the alimentary tract extending from stomach up to anus is called gastrointestinal tract, and the tract extending from mouth to anus is called alimentary or digestive tract. So stomach is a part of the alimentary tract, or you may say stomach is a part of the GIT, that is gastrointestinal tract. আমরা এই পুরো gastrointestinal tract যদি দেখি, এই যে মাউথ ক্যাভিটি, এই যে টিউব পার্ট গুলো, ইসোফেগাস very narrow, then stomach text expanded, then duodenum narrow, jejunum narrow, ileum narrow, large intestine is a bit dilated. So stomach is যাকে বলা হয়, stomach is the most dilated and widest part of the alimentary canal বা alimentary tract. Stomach is the widest and most distensible part of the alimentary tract. Stomach এর কিছু synonym আছে, যেমন in Greek language the stomach এর synonym Greek হচ্ছে gaster. আমরা gaster থেকে অনেকগুলো শব্দ দেখি derive করে, যেমন gastric artery, gastric নামে অনেক কিছু আছে, gastric nerve, gastric artery, gastritis, gastrectomy. These are related to the Greek synonym of the stomach, that is gaster. And the Latin synonym of the stomach is the venter. Venter শব্দ থেকে আমরা দেখি ventral শব্দটা আসে, ventral. Okay. So stomach is the most distensible and widest part of the alimentary tract. কেন এত widest, কেন এত distended? তার কারণ স্টমাক ফুডকে স্টোর করতে হয় 3 to 4 আওয়ার, মোটামুটি 3 to 4 আওয়ার স্টমাক আমাদের খাওয়া খাদ্যটা স্টোর করে। যেখানে স্টোর করবে সেটাই কিন্তু ডাইলেট করতে হবে, ডাইলেটেড হয়। স্টোরেজের জায়গাগুলো এক্সপান্ডেড হবে, ডাইলেটেড হবে। গল ব্লাডার বাইল স্টোর করে, এই জন্য গল ব্লাডার এক্সপান্ডেড, দেন বাইল ডাক্ট। ইউরিনারি ব্লাডার ইউরিনকে স্টোর করে, এই জন্য ইউরিনারি ব্লাডার দেখা যায় ইউরেটার বা ইউরেথ্রা থেকে ডাইলেটেড।
লার্জ ইন্টেস্টাইন লাস্ট খাদ্যটা সেখানেই জমা থাকে আনটিল ডেফিকেশন। এই জন্য স্মলের তুলনায় লার্জ ইন্টেস্টাইন কিন্তু ডাইলেটেড। ইউটেরাসটা ডাইলেটেড কারণ বেবিকে তার স্টোর করতে হয়। সো স্টমাক কেন এত ডিস্টেন্ডেড? এর কারণ হচ্ছে স্টমাক খাবার স্টোর করে। এবং স্টমাকটা থাকে আমরা দেখি উপরে আছে ইসোফেগাস আর স্টমাকের পরে ডুওডেনাম। সো স্টমাক ইজ লোকেটেড বিটুইন ইসোফেগাস এন্ড ডুওডেনাম। নাও স্টমাকের কাজটা কি? এগুলো ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়। স্টমাকের কাজ কি? স্টমাকের অনেকগুলো কাজ আছে। ১ নম্বর কাজ হচ্ছে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ রিজার্ভার অফ দি ফুড। ফুডের রিজার্ভার হিসেবে কাজ করে। এখন বলবে কতক্ষণ থাকে? এটা ভাইবার প্রশ্ন। স্টমাকে ফুডটা কতটুকু সময় থাকে? সে থাকে 3 to 4 আওয়ার। দেন স্টমাক ফুডকে যে খাদ্যটাকে সে স্টোর করেই বসে থাকে না, তাকে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশনের সাথে মিক্স করে, mixes the food with gastric secretion and forms a pulp like substance, semi fluid pulp like substance which is called chyme। তার মানে সে করে কি, স্টমাক এই খাবারটাকে সে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশনের সাথে মিক্সিং করে কাইম ফর্ম করে। দেন থার্ড ফাংশন আমরা বলতে পারি, সে ডিওডেনামের মাঝে, স্টমাক থেকে খাবারটা পরে ডিওডেনামে যাবে, এই যাওয়ার রেটটাকে কন্ট্রোল করে। কিভাবে কন্ট্রোল করে? বাই থ্রু দা পাইলোরিক স্পিংটার। কেন কন্ট্রোলটা দরকার? টু অ্যালাউ প্রপার ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন। একসাথে অনেক খাবার যদি চলে যায় তাহলে স্মল ইন্টেস্টাইনের উপরে হিউজ লোড পড়ে যাবে, সে ডাইজেস্টও করতে পারবে না, অ্যাবজর্বও করতে পারবে না ঠিক মতো। বরং সে করে কি, স্টমাক ধীরে 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 একটু একটু করে ছাড়ে। এই জন্যই আলটিমেটলি প্রপারলি ডাইজেশন হয়, প্রপারলি অ্যাবজর্পশন হয়। সুতরাং কতটুকু কাইম ডেলিভারি হবে ডিওডেনামের মাঝে সেটাও কন্ট্রোল করে স্টমাক বাই দ্য ইউজ অফ পাইলোরিক স্পিংটার। দেন স্টমাক কিছু সিক্রেটরি ফাংশন আছে। কি সিক্রেট করে? নাম্বার 1 সিক্রেট করে হচ্ছে মিউকাস। স্টমাক মিউকাস সিক্রেট করে, হিউজ অ্যামাউন্টের মিউকাস সিক্রেট করে। স্টমাকের মাঝে গ্ল্যান্ড থাকে, গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড, সেই গ্ল্যান্ডের মাঝে থাকে মিউকাস নেক সেল, সেই মিউকাস নেক সেল মিউকাস সিক্রেট করে। এগেইন স্টমাকের লাইনিং এপিথেলিয়ামের সেলগুলো হিউজ অ্যামাউন্টে মিউকাস সিক্রেট করে। এই মিউকাস যদি না থাকে তাহলে কিন্তু স্টমাক নিজেই ডাইজেশন হয়ে যাবে অথবা অ্যাসিড দিয়ে বার্ন হয়ে যাবে। কারণ স্টমাকের মধ্যে HCl থাকে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, একটা ইনঅর্গানিক অ্যাসিড সে। এখন এই ইনঅর্গানিক অ্যাসিড থেকে স্টমাককে রক্ষা করার জন্য দিস ইজ ওয়ান অফ দি মেকানিজম, মিউকাস। সো স্টমাকে হিউজ অ্যামাউন্টে মিউকাস থাকে যাতে অ্যাসিড পেপসিন ক্ষতি করতে না পারে। তাহলে একটা গেল স্টমাকের সিক্রেটরি ফাংশন হচ্ছে মিউকাস সিক্রেট করে। 2 স্টমাক এনজাইম সিক্রেট করে, এনজাইম। কি কি এনজাইম স্টমাক থেকে আসে? 1 নম্বরে আমরা পাবো গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ আসে। দেন আসবে হচ্ছে রেনিন নামের একটা এনজাইম, RENNIN, রেনিন। আরেকটা হরমোন কিডনি থেকে রিলিজ হয়, তার নাম হচ্ছে RENIN, রেনিন। ওই রেনিন আর এই রেনিনের বানান স্পেলিং কিন্তু ডিফারেন্ট। এখানে রেনিনের N আছে। দিস ইজ এন এনজাইম। এই এনজাইম করে কি, মিল্কের উপরে কাজ করে। মিল্কের মাঝে থাকে প্রোটিন, কেসিন নামের প্রোটিন থাকে। সেই কেসিন প্রোটিনকে প্যারাকেসিনে কনভার্ট করে। তাতে কি হয়, দুধটা দইয়ের মতো কার্ড লাইক হয়ে যায়, কনসিস্টেন্সি বেড়ে যায় দইয়ের মতো হলে। এতে লাভ হচ্ছে সে স্টমাকের ওয়ালের গায়ে লেগে থাকবে এবং সহজে ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশন হবে। এইটা বাচ্চাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চারা মাঝে মাঝে কিন্তু দেখা যায় দুধ খাওয়ার পরে তারা ঢেকুর তোলে, সেই ঢেকুরের মাঝে দইয়ের মতো জিনিস থাকে, কার্ড লাইক সাবস্টেন্স থাকে, ইয়োগার্ট লাইক সাবস্টেন্স পাওয়া যায়। এটা কিন্তু এই রেনিনের অ্যাকশনের কারণেই হয়। সো 1 নম্বরে সিক্রেট করলো স্টমাক থেকে আসলে এনজাইম গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ,
দেন আসলো রেনিন। এই এনজাইম গুলো আমরা দেখি আসে। আর প্রোটিন স্প্লিটিং একটা এনজাইম আসে, তার নাম হচ্ছে পেপসিনোজেন। পেপসিনোজেন পেপসিনোজেন ইজ দ্য ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম অফ দি পেপসিন। উল্টা ভাবে বললে পেপসিনোজেনের অ্যাক্টিভ ফর্মটাই হচ্ছে পেপসিন। এই পেপসিন নাম থেকেই কিন্তু একটা ড্রিঙ্কস এর নাম হয়েছে পেপসি। পেপসি ये दिल मांगे मोर। সো পেপসি, এই পেপসি নামটা কিন্তু পেপসিন থেকেই আসছে। তাহলে স্টোমাক থেকে আমরা তিন ধরনের এনজাইমের নাম পেলাম। একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ, দুই নম্বরে রেনিন, তিন নম্বরে হচ্ছে পেপসিনোজেন। এই তিনটা হরমোন এনজাইম স্টোমাক থেকে রিলিজ হয়। দেন স্টোমাক থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিলিজ হয়। এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রোল কি? এক নম্বর হচ্ছে সে স্টোমাকের ভিতরে একটা অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট মেনটেন করে, যাতে কোনো রোগ জীবাণু ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে না পারে। এটা একটা ন্যাচারাল ইমিউন সিস্টেম তৈরি করে সে। দুই নাম্বার হচ্ছে সে পেপসিনোজেনকে পেপসিনে কনভার্ট হতে মানে অ্যাক্টিভ হতে হেল্প করে। তাহলে এইচসিএল পেপসিনোজেনকে পেপসিনে কনভার্ট হতে হেল্প করে। দিস ইজ টু ইম্পর্টেন্স অফ দ্য এইচসিএল। দেন স্টোমাক থেকে আমরা আরেকটা সিক্রেশন হয়, তার নাম ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেল। এই ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টর অফ ক্যাসেলের কাজ হচ্ছে সে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে ভিটামিন বি12 অ্যাবজর্পশনে হেল্প করে। ভিটামিন বি12 কে বলা হয় এক্সট্রিনজিক ফ্যাক্টর। সো ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টর করে কি, এক্সট্রিনজিক ফ্যাক্টরকে অ্যাবজর্পশন হতে হেল্প করে। দিস আর দ্য সিক্রেশন বা সিক্রেটরি ফাংশনস অফ দি স্টোমাক। মোর ওভার স্টোমাকের আরেকটা কাজ হচ্ছে স্টোমাক কিছু জিনিস অ্যাবজর্বও করতে পারে, স্পেশালি ওয়াটার, কিছু গ্লুকোজ, অ্যালকোহল, ফিউ সল্ট, এগুলো স্টোমাকের ওয়াল দিয়ে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। সুতরাং দিস আর দ্য ফাংশনস অফ দি স্টোমাক। নাও আমরা জানতে চাই আমাদের বডিতে স্টোমাকটা কোন জায়গাতে থাকে। আমরা জানি অ্যাবডোমেনকে 9টা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করা হয়, কি দিয়ে? একটা হচ্ছে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন, দিস ওয়ান ইজ দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। এটা একটা ট্রান্সভার্স প্লেন পাসিং থ্রু দ্য পাইলোরাস। সো দিস ইজ ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। দিস প্লেন can be found in between the suprasternal notch and pubic symphysis. So suprasternal notch এবং pubic symphysis এর মিড পয়েন্টে থাকে হচ্ছে এই ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন অফ এডিসন বা এডিসনস প্লেন বলে। আরেকভাবে বলা যায় সেটা হচ্ছে এই যে জিফিস্টার্নাম এন্ড আম্বিলিকাস, তার মিডওয়েতে থাকে সে, দ্য মিডওয়ে বিটুইন জিফিস্টার্নাম এন্ড আম্বিলিকাস। সো দুই ভাবে আমরা এই ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনটা বের করতে পারি। ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন কাট দ্য টিপ অফ দি 9 কোস্টাল কার্টিলেজ এন্টেরিয়রলি। সামনের দিকে সে টিপ অফ দি 9 কোস্টাল কার্টিলেজ কে কাট করে। আর আর পোস্টেরিয়রলি ইট কাটস দ্য বডি অফ দি লাম্বার 1 ভার্টিব্রা, ফার্স্ট লাম্বার ভার্টিব্রার বডিকে কাট করে। হয়ে গেল ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। There are another plane which is called transtubercular plane. Why it is called transtubercular? Trans because it is a transverse plane, and tubercular because it pass through two tubercle of the iliac crest. আমরা জানি আইলিয়াক ক্রেস্টে anterior superior iliac spine থেকে 5 সেন্টিমিটার বিহাইন্ডে একটা টিউবারকল থাকে যার নাম টিউবারকল অফ দি ইলিয়াক ক্রেস্ট। সো এই পাশের টিউবারকল অফ দি ইলিয়াক ক্রেস্টকে আমি ওই পাশের টিউবারকল অফ ইলিয়াক ক্রেস্টের সাথে যদি জয়েন করি, তাহলে যে লাইনটা পাওয়া যাবে তার নামই হচ্ছে ট্রান্স টিউবারকুলার প্লেন। এই ট্রান্স টিউবারকুলার প্লেন লাম্বার 5th লাম্বার ভার্টিব্রার বডি দিয়ে ক্রস করে। ট্রান্সপাইলোরিক ক্রস করেছিল লাম্বার 1 দিয়ে, ট্রান্স টিউবারকুলার পাস করবে লাম্বার 5 দিয়ে। Now there are two more line or planes. These are called vertical line. One is called right lateral line. Another one is called left lateral line, or right vertical line বা left vertical line, এভাবে আমরা বলতে পারি।
এই লাইনটা কিভাবে পাস করে? উপরে হচ্ছে মিড ক্লেভিকুলার পয়েন্ট আর নিচে হচ্ছে মিড ইঙ্গুইনাল পয়েন্ট। সো মিড ক্লেভিকুলার পয়েন্টকে মিড ইঙ্গুইনাল পয়েন্টকে সাথে যদি আমি কানেক্ট করি, তাহলে যে প্লেনটা তৈরি হবে তার নামই হচ্ছে রাইট ল্যাটারাল বা রাইট ভার্টিক্যাল প্লেন। সো আমরা অ্যাবডোমেনকে 9টা রিজিয়নে ভাগ করলাম, অনেকটা কাটাকুটি খেলার মতোই। সো এই 9 রিজিয়নকে কি দিয়ে ভাগ করলাম? দুটো ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে আর দুটো হরাইজন্টাল অর ট্রান্সভার্স প্লেন দিয়ে বা লাইন দিয়ে 9টা রিজিয়ন হয়ে গেল। আম্বিলিকাস যেখানে আছে তার নাম আম্বিলিকাল রিজিয়ন, তার উপরে এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়ন, তার নিচে হাইপোগ্যাস্ট্রিক রিজিয়ন হয়ে গেল। এবার আসি আমরা এটা হচ্ছে মিড লাইনের 3টা রিজিয়ন। নাও আমরা ল্যাটারালি যাই। This one is called right hypochondriac region. This is the left hypochondriac region. This is right lumbar region. This is left lumbar region. This is right iliac region. This is left iliac region. So there are 9 regions in the abdomen. এখন আমরা জানতে চাই স্টোমাক কোন কোন রিজিয়নে থাকে। আরেকটা ছবি দেখা যাক। এই তো আমরা স্টোমাক পেয়ে গেলাম। স্টোমাক নাম্বার 1 সে থাকে হচ্ছে এই যে এইটুকুতে দেখা যাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে আমি একটু মার্ক করেই দেখাচ্ছি। স্টোমাক এইখানে আছে, এই যে দিস ওয়ান। এই জোনটা হচ্ছে এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়ন। তার মানে স্টোমাক এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়নে থাকে। 2 নাম্বার, স্টোমাকের একটা বড় অংশ দেখা যাচ্ছে লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়নে আছে। লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়ন সেখানেও আছে। 3 নাম্বার, স্টোমাক আর কই আছে? স্টোমাক আর আছে হচ্ছে এই জায়গাতে, দ্যাট ইজ আম্বিলিকাল রিজিয়নে। সো এই হচ্ছে স্টোমাক থাকার 3টা জায়গা। 1 নাম্বার হচ্ছে এপিগ্যাস্ট্রিক, লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক এন্ড আম্বিলিকাল রিজিয়ন। স্টোমাক এই 3 কোয়াড্রেন্ট জুড়ে স্টোমাকটা পাওয়া যায় বা স্টোমাক থাকে। নাও আমরা চলে যাব স্টোমাকের সাইজ এন্ড শেপের মাঝে। সাইজ, স্টোমাকের লেংথ অফ দি স্টোমাক হচ্ছে 10 ইঞ্চি অর 25 সেন্টিমিটার। স্টোমাকের লেংথ হচ্ছে 10 ইঞ্চি অর 25 সেন্টিমিটার। যাই হোক, আমরা একটু দেখে নিচ্ছি স্টোমাকের শেপ গুলো কি কি সাইজের আগে। শেপ অফ দি স্টোমাক, এটা রেডিওগ্রাফিক এক্সামিনেশনে বোঝা যায় বেরিয়াম মিল দিলে, কারণ স্টোমাক তো একটা সফট টিস্যু। সো এমনি এক্সরে করলে দেখা যাবে না। প্রথমে বেরিয়াম সালফেট পানিতে দিয়ে একটা শরবত বানানো হয়, পেশেন্টকে বলা হয় আপনি এই শরবতটা খেয়ে ফেললো, তারপরে এক্সরে করা হয়। সেই এক্সরে করলে স্টোমাকের বিভিন্ন রকম শেপ দেখা যায়। আমরা 4টা শেপ দেখি। নাম্বার 1 শেপ আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে রিভার্সড এল শেপ। এই যে আমরা এই ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে এই যে এল এর মতো, স্টোমাকের শেপটা মনে হচ্ছে উল্টানো এল এর মতো, রিভার্সড এল শেপ। এইটাকে বলা হয় হাইপোস্টেনিক অর অ্যাস্থেনিক টাইপ অফ স্টোমাক। হাইপোস্টেনিক অর অ্যাস্থেনিক টাইপ অফ স্টোমাক। এবং এই জাতীয় স্টোমাক যদি কারো থাকে তাহলে তার বেশি বেশি গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়ার পসিবিলিটি থাকে। তার গ্যাস্ট্রিক আলসারের জন্য সে একটা মানে একটা উপযুক্ত এই জাতীয় স্টোমাক। সেকেন্ড টাইপ অফ স্টোমাক হচ্ছে দিস ওয়ান, এটাকে বলা হয় জে শেপ। এই স্টোমাকটা হচ্ছে জে শেপ, জে এর মতো দেখতে, এটা জে লাইক, এবং দিস ইজ দ্য নর্মাল স্টোমাক। তার মানে এই স্টোমাকটাই হচ্ছে নর্মাল স্টোমাক। ওকে, দেন থার্ড টাইপ অফ স্টোমাক হচ্ছে দিস ওয়ান। এই স্টোমাকটা হচ্ছে থার্ড টাইপ অফ স্টোমাক, 3 নম্বর টাইপ। এটাই আমরা যে শেপ পেলাম যাকে বলে নর্মাল টাইপ বা স্টেনিক টাইপ। আগেরটা ছিল হাইপোস্টেনিক টাইপ, দিস ইজ দ্য স্টেনিক টাইপ। আর এটাকে বলা হয় এই যে যেটা হচ্ছে হরাইজন্টালি আছে অলমোস্ট, এটাকে বলা হয় সেমি লুনার টাইপ। এই যে চাঁদের মতো বাঁকানো, সেমি লুনার শেপ। আর এই স্টোমাকটাকে বলা হয় হচ্ছে স্টিয়ার হর্ন স্টোমাক। এটা পুরোপুরি হরাইজন্টালি আছে, স্টিয়ার হর্ন শেপ স্টোমাক অর হাইপারস্টেনিক টাইপ অফ স্টোমাক। এই জাতীয় স্টোমাকে ডুওডেনাল আলসার বেশি হয়। আসলে স্টোমাক তো আর ডুওডেনাল আলসার হয় না, এই জাতীয় স্টোমাক থাকলে দেখা যায় ডুওডেনামে আলসার বেশি হয়, যার নাম ডুওডেনাল আলসার। সো স্টোমাক 4 রকমের আমরা পেতে পারি। দিস ওয়ান ইজ দ্য রিভার্স এল টাইপ,
This one is the J-shaped stomach. This is semilunar type of stomach, and this is the steer horn type of stomach. So there are 4 types of the stomach. Now আমরা size and capacity তে যাব। তার আগে আমি একটু মুছে দিচ্ছি। ওকে, এখন যাচ্ছি সাইজের মাঝে। স্টমাকের সাইজ কি? আগে আমি বলেছিলাম যে স্টমাক হচ্ছে 10 ইঞ্চি or 25 সেন্টিমিটার লং একটা স্ট্রাকচার। আমাদেরকে অনেক সময় ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে আর কি কি স্ট্রাকচারে 25 সেন্টিমিটার পাওয়া যাবে। আরো অনেক জিনিস আছে, যেমন ডুওডেনাম স্টমাকের ঠিক আগে থাকে ইসোফেগাস, সেও 10 সেন্টিমিটার। স্টমাকের ঠিক পরে হচ্ছে ডুওডেনাম, সেও 25 সেন্টিমিটার। ভুল বলছে, 25 সেন্টিমিটার। তাইলে ইসোফেগাস 25, স্টমাক 25, ডুওডেনাম 25 সেন্টিমিটার। তারপরে হচ্ছে আমরা দেখব আর কি আছে। আর আমরা পাবো হচ্ছে ডিসেন্ডিং কোলন। ডিসেন্ডিং কোলন, ইজ ইট ডিসেন্ডিং কোলন? সিকাম, এটা হচ্ছে 5, 10। ইয়েস, ডিসেন্ডিং কোলন ইজ দ্য 25 সেন্টিমিটার লং। দেন ইউরেটার 25 সেন্টিমিটার লং। So these are the 25 centimeter long structures in our body. So stomach এর length হচ্ছে 25 সেন্টিমিটার। ক্যাপাসিটি কত? স্টমাকের ক্যাপাসিটি খুবই ভেরিয়েবল। যেমন একটা নিউবর্ন বেবির জন্য স্টমাকের ক্যাপাসিটি ভেরি লো, সেটা হচ্ছে 30 ml মাত্র। 30 ml মানে 1 আউন্স। 1 আউন্স। তাহলে at birth ক্যাপাসিটি হচ্ছে 30 ml or 1 আউন্স বলা হয়। এই জন্য বাচ্চাদের কিন্তু ফিডার বা যেগুলো ফর্মুলা ফিডিং করায় সেগুলো আউন্সে হিসাব, সব হিসাব কিন্তু আউন্সে। আমরা যে ফিডার গুলো দেখি সেই ফিডারের গায়ে কিন্তু আউন্সে দাগ কাটা থাকে। বলা হয় 30 ml হলে 1 চামচ দুধ দিতে হয়, 60 ml হলে 2 চামচ দুধ দিতে হয়, সব 30-30 করে হিসাব। কারণ বাচ্চাদের স্টমাকের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 30 ml। কিন্তু অ্যাট পিউবার্টি স্টমাকটা আরেকটু বড় হয়ে যায়, তার ক্যাপাসিটি হয় 1 লিটার। আর একজন অ্যাডাল্ট পার্সনের ক্ষেত্রে স্টমাক আরো বড়, সেটা ক্যাপাসিটি হয়ে যায় 1.5 থেকে 2 লিটার। 1.5 থেকে 2 লিটার, এই হচ্ছে স্টমাকের ক্যাপাসিটি। সাইজ জানলাম, ক্যাপাসিটি জানলাম। আমরা এখন চলে যাব স্টমাকের এক্সটার্নাল ফিচারের মাঝে। স্টমাকের এক্সটার্নাল ফিচারে আমরা একটা ফর্মুলা মনে রাখবো, সেটা হচ্ছে রোল অফ 2। মানে কি? মানে হচ্ছে সবই 2, সব 2, কখনো 3 হবে না, সব 2। যেমন আমরা এক্সাম্পল দেই। 1 নাম্বার, তার দুটো এন্ড আছে। এই একটা এন্ড which is called cardiac end, and this is another end, this is called pyloric end। তাহলে তার দুটো এন্ড আছে, একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক এন্ড আর একটা পাইলোরিক এন্ড। এবং প্রত্যেকটা এন্ডে একটা করে ওপেনিং অর অরিফিস আছে। এই কার্ডিয়াক এন্ডের ওপেনিং এর নাম কার্ডিয়াক অরিফিস, পাইলোরিক এন্ডের ওপেনিং এর নাম পাইলোরিক অরিফিস। সো দুটো এন্ড, দুটো অরিফিস আছে। দেন আমরা দেখব দুটো কার্ভেচার আছে। এই যে কার্ভ, এই একটা কার্ভ, তার নাম লেসার কার্ভেচার। আর একটা বড় সরো কার্ভ আছে, তার নাম গ্রেটার কার্ভেচার। তাহলে তার দুটো কার্ভেচার হয়ে গেল, গ্রেটার কার্ভেচার, লেসার কার্ভেচার। কার্ভেচার দুটা, ওকে। নাও আমরা দেখব তার দুটো সারফেস আছে। এই মুহূর্তে যে সারফেসটা দেখা যাচ্ছে এটাকে বলে এন্টারো সুপিরিয়র সারফেস, আর যে সারফেসটা পিছনে আছে তার নাম পোস্টেরো ইনফিরিয়র সারফেস। তাহলে একটা হচ্ছে এন্টারো সুপিরিয়র সারফেস আর একটা পোস্টেরো ইনফিরিয়র সারফেস। কেউ কেউ এগুলোকে এন্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র সারফেসও বলে থাকে। তাহলে সারফেস পাওয়া গেল দুটো, ওকে। নাও পার্ট কয়টা তার? স্টমাকের আমরা দেখবো দুটো পার্টও আছে। কি দিয়ে, কিভাবে পার্টটা হয়? এই যে দেখা যাচ্ছে লেসার কার্ভেচারে, এটা লেসার কার্ভেচারটাই মূলত দেখতে জের মতো। এই জের মোস্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট হচ্ছে এই জায়গাটা, এর নাম হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার নচ। দিস ইজ কল্ড অ্যাঙ্গুলার নচ। নচ, নচের আরেকটা মেডিকেল টার্ম হচ্ছে ইনসিসুরা। Incisura means notch. So this notch can be called incisura angularis, মানে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার নচ, একই কথা।
এই ইনসিসরা অ্যাঙ্গুলারিস থেকে আমি একটা লাইন টানবো টুয়ার্ডস গ্রেটার কার্ভেচার, টুয়ার্ডস গ্রেটার কার্ভেচার। এই যে গ্রেটার কার্ভেচারের দিকে একটা লাইন টানলাম। এখন লাইনটা কোথায় টানবো? আমি এখানেও টানতে পারি, এখানেও টানতে পারি, এখানেও টানতে পারি। কোন জায়গায় টানবো? আমরা দেখবো গ্রেটার কার্ভেচারের নিচের দিকে একটা বালজিং পার্ট আছে। এই যে বালজ হয়ে গেছে, এই বালজিং পার্টের প্রক্সিমালি আমরা লাইনটা টানবো। আমি যদি এটাকে একটু মার্ক করি, দিস ইজ দ্য বালজিং পার্ট অফ দি স্টমাক ইন দ্য গ্রেটার কার্ভেচার। গ্রেটার কার্ভেচার হঠাৎ করে এই জায়গায় বালজ করে গেছে, সুতরাং আমি লাইনটা কিন্তু টানবো হচ্ছে ইনসিসুরা অ্যাঙ্গুলারিস থেকে এই বালজিং পয়েন্টের জাস্ট প্রক্সিমালি, বালজিং পয়েন্টের জাস্ট প্রক্সিমালি। এতে স্টমাকের দুটো ভাগ হয়ে গেল। এই ভাগটার নাম হচ্ছে, দিস পার্ট ইজ অফ দ্য স্টমাক ইজ কল্ড, এই পার্টটার নাম হচ্ছে কার্ডিয়াক পার্ট অফ দি স্টমাক। and this part of the stomach is called, this part of stomach is called pyloric part of the stomach. So stomach এ দুটো পার্ট, কার্ডিয়াক পার্ট, পাইলোরিক পার্ট। কি দিয়ে ভাগ করলাম? ইনসিসুরা অ্যাঙ্গুলারিস থেকে একটা লাইন টানলাম টুয়ার্ডস গ্রেটার কার্ভেচার, জাস্ট প্রক্সিমাল টু দ্য বালজিং পয়েন্ট, সো বালজিং এরিয়া, তার ঠিক প্রক্সিমালি লাইনটা টানলাম। এই লাইনটা নো হরাইজন্টাল, নো ভার্টিক্যাল, কিছুই না, জাস্ট বালজিং এরিয়ার জাস্ট আগ পর্যন্ত হচ্ছে সে আমি টানবো লাইন। এখন সেটা যেখানেই যাক। সো দুই ভাগে ভাগ করলাম, একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক পার্ট আর একটা পাইলোরিক পার্ট। দুই পার্টে হচ্ছে স্টমাকের পার্ট হচ্ছে কার্ডিয়াক পার্ট এন্ড পাইলোরিক পার্ট। নাও আমরা কার্ডিয়াক এন্ডে চলে যাচ্ছি। দিস ইজ দ্য cardiac end. Through the cardiac end, stomach join with the esophagus. So it join the lower end of the esophagus through cardiac end. And in this end, এই cardiac end এ ভিতরে একটা ওপেনিং থাকবে, তার নাম হচ্ছে কার্ডিয়াক অরিফিস। এই কার্ডিয়াক এন্ড এর ভার্টিব্রাল লেভেল কত? আমরা জানি ইসোফেগাস অ্যাবডোমেনে এন্টার করে ইসোফেজিয়াল ওপেনিং দিয়ে। যে ইসোফেজিয়াল ওপেনিংটা থাকে হচ্ছে ভিওএ, একটা ফর্মুলা ছিল, সবার মনে আছে কিনা? ফর্মুলাটা হচ্ছে ভিওএ, ভেনা কাভাল ওপেনিং, ইসোফেজিয়াল ওপেনিং, অ্যাওর্টিক ওপেনিং, এবং এটা হচ্ছে 8, 10, 12। সো ইসোফেজিয়াল ওপেনিংটা থাকে 10 লেভেলে। দিস ইজ দ্য ইসোফেজিয়াল ওপেনিং। এই ওপেনিংটা থাকে 10 thoracic vertebra লেভেলে। সাপোজ এই লেভেলে ওপেনিং আছে, দেন ইসোফেগাস 10 লেভেলে ভিতরে আসলো, অ্যাবডোমেনে আসলো, এসে মাত্র 1.25 সেন্টিমিটার, 1.25 সেন্টিমিটার মাত্র, বা 1.5 সেন্টিমিটার, এইটুকু মাত্র তার অ্যাবডোমিনাল পার্ট। তার জন্য সে একটা ভার্টিব্রা ক্রস করে। দ্যাট মিনস সে 10 লেভেলে যদি ঢুকে, 11 লেভেলে সে স্টমাকের সাথে জয়েন করে, 11 লেভেলে। সুতরাং আমরা বুঝলাম এই কার্ডিয়াক এন্ডের ভার্টিব্রাল লেভেল হচ্ছে, এই যে কার্ডিয়াক এন্ড, তার ভার্টিব্রাল লেভেল হচ্ছে থোরাসিক 11। এই ভার্টিব্রাল লেভেলে কার্ডিয়াক এন্ডটা থাকে, এবং এই এন্ডটা মিড লাইন থেকে আমরা একটা মিড লাইন টানি, তাইলে বুঝতে পারবো আমাদের ঘটনাটা কি। এই দিক দিয়ে যদি আমরা একটা মিড লাইন ড্র করি, এইরকম একটা মিড লাইন যদি টানি, তাহলে এই এন্ডটা হচ্ছে এইটুকু ডিস্টেন্সে আছে, দিস ডিস্টেন্স। দিস ইজ দা, এটা মিড লাইন থেকে লেফটে থাকে এবং 2.5 সেন্টিমিটার টু দ্য লেফট অফ দ্য মিডিয়ান প্লেন। এটা যদি মিডিয়ান প্লেন হয়, তাহলে মিডিয়ান প্লেন থেকে 2.5 সেন্টিমিটার লেফটে থাকে এই কার্ডিয়াক এন্ডটা। তাহলে কার্ডিয়াক এন্ডের ভার্টিব্রাল লেভেল হচ্ছে থোরাসিক 11, আর মিড লাইন থেকে সে থাকে 2.5 সেন্টিমিটার লেফটে। এই হচ্ছে কার্ডিয়াক এন্ড। দেন এই কার্ডিয়াক এন্ডের মাঝে একটা স্পিংটার পাওয়া যায়। স্পিংটার তো থাকাই লাগবে, স্পিংটার না হলে হবে কিভাবে? কারণ স্টমাক তো খাবারকে স্টোর করে রাখতে চাইলে এবং কাইমে কনভার্ট করে, কাইম তৈরি করার সময় স্টমাক ইচ্ছে মতো মিক্সিং করে স্ট্রং পেরিস্টালসিস হয়। যদি এইদিকে স্পিংটার এই জায়গায় না থাকে, এখানে কোনো স্পিংটার যদি না থাকে, তাহলে কন্টেন্ট তো এদিকে ব্যাক করে যাবে, অথবা এখানেও স্পিংটার দরকার, না হলে এই পাশ দিয়ে কন্টেন্ট বের হয়ে চলে যাবে।
ফুডকে ভিতরে যদি তার 3 to 4 আওয়ার আটকে রাখতে হয় তাহলে দুই এন্ডে অবশ্যই স্পিংটার দরকার। সো কার্ডিয়াক এন্ডে যে স্পিংটারটা থাকে তার নাম হচ্ছে লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিংটার, LES, লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিংটার বলে। এই স্পিংটারটা আমরা যদি এই লোয়ার এন্ডটাকে চেক করি যে দেখি তো এখানে কোনো স্পিংটার দেখা যায় কিনা, আমরা দেখব নো, দেয়ার ইজ নো স্পিংটার, দ্যাট ইজ অ্যানাটমিক্যালি আমরা কোনো স্পিংটার দেখাতে পারবো না। তার মানে এখানে যে স্পিংটারটা থাকে সেটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল স্পিংটার। ইসোফেগাসের লোয়ার এন্ডে যে মাসল গুলো থাকে সার্কুলার স্মুথ মাসল, এই স্মুথ মাসলে একটা পার্শিয়াল টোন মেনটেন করে, এই পার্শিয়ালি কন্ট্রাক্টেড থাকে, এই পার্শিয়াল কন্ট্রাকশনের কারণে এই স্পিংটারটা তৈরি হয়। তার মানে রিয়েলি এখানে কোনো স্পিংটার কিন্তু অ্যানাটমিক্যালি নাই, কিন্তু কাজের দিক থেকে চিন্তা করলে এখানে একটা স্পিংটার পাওয়া যায়। কাজের উপরে ফাংশনালি দেয়ার ইজ এ স্পিংটার, সো দিস স্পিংটার ইজ ফিজিওলজিক্যাল স্পিংটার। আমরা স্টোমাকের কার্ডিয়াক এন্ডটা আলাপ করে নিলাম। এবার চলে যাব স্টোমাকের আরেকটা এন্ড আছে, তার নাম হচ্ছে পাইলোরিক এন্ড অফ দ্য স্টোমাক। পাইলোরিক এন্ড দিয়ে স্টোমাক ডিউওডেনামের সাথে মিট করে, যেমন কার্ডিয়াক এন্ড দিয়ে ইসোফেগাসের সাথে মিট করেছিল, সিমিলারলি পাইলোরিক এন্ড দিয়ে সে মিট করবে হচ্ছে কার সাথে মিট করবে, সে মিট করবে ডিউওডেনামের সাথে। আমি মুছে দিলাম লেখাগুলো ক্লিয়ার রাখার জন্য, লাগলে আবার এঁকে নিব। দেন এই এন্ডে একটা ওপেনিং আছে, কার্ডিয়াক এন্ডে যেমন কার্ডিয়াক অরিফিস ছিল, পাইলোরিক এন্ডে পাইলোরিক অরিফিস নামে একটা অরিফিস থাকবে। এবং বডিতে পাইলোরিক এন্ডটা আইডেন্টিফাই করা হয় কিভাবে, এটা ভাইবার প্রশ্ন। দুইটা পদ্ধতিতে আইডেন্টিফাই করা হয়, বডিতে পাইলোরিক এন্ড দুই পদ্ধতিতে আইডেন্টিফাই করে। এক নাম্বার হচ্ছে এই এন্ডে এখানে একটা গ্রুপ থাকে, গ্রুপ যার নাম পাইলোরিক গ্রুপ। এই পাইলোরিক এন্ডে একটা গ্রুপ পাওয়া যায়, তার নাম পাইলোরিক গ্রুপ অর পাইলোরিক কনস্ট্রিকশন, এটা হচ্ছে এক। দুই নাম্বার হচ্ছে এই এই পাইলোরিক এন্ডের সামনে দিয়ে একটা ভেইন পাস করে, এই ভেইনটার নাম হচ্ছে প্রি পাইলোরিক ভেইন অফ মায়ো, প্রি পাইলোরিক ভেইন অফ মায়ো। এই ভেইনটা দেখলেই বোঝা যায় তার ঠিক নিচে আছে পাইলোরিক এন্ড। সার্জনরা, এটা বিশেষভাবে লাগে সার্জনদের ক্ষেত্রে, পাইলোরাসটা আইডেন্টিফাই করতে গেলে সার্জনরা এই প্রি পাইলোরিক ভেইনটা খুঁজে আর হচ্ছে এই পাইলোরিক কনস্ট্রিকশনটা খুঁজেন, তাইলে বুঝেন যে এখানে পাইলোরাস আছে। এখন এই পাইলোরিক এন্ডটা কোন জায়গায় থাকে, কোন জায়গা মানে ভার্টিব্রাল লেভেল কত, সেটা আমাদের এখন জানতে হবে। ভার্টিব্রাল লেভেল, কার্ডিয়াক এন্ডের ভার্টিব্রাল লেভেল আমরা জেনেছিলাম যে কার্ডিয়াক এন্ডের ভার্টিব্রাল লেভেল হচ্ছে যার নাম হচ্ছে থোরাসিক 11, কিন্তু পাইলোরিক এন্ডের ভার্টিব্রাল লেভেল হচ্ছে, আমরা জানি এই এন্ডে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন পাস করে, তাইলে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনের ভার্টিব্রাল লেভেল কত ছিল, নাম্বার 1। সো এই 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 এন্ডটা থাকবে মিড লাইন থেকে লাম্বার মানে নাম্বার 1 ভার্টিব্রাল লেভেলে, নাম্বার 1 লেভেলে থাকবে হচ্ছে এই পাইলোরিক এন্ড। এবং মিড লাইন থেকে কত দূরে, এইটুকু মিড লাইন থেকে 2.5 সেন্টিমিটার ছিল, আর এই এন্ডটার মিড লাইন থেকে হচ্ছে 1.25 সেন্টিমিটার, মানে অর্ধেক। তাহলে মিড লাইন থেকে 1.25 সেন্টিমিটার ছবি থেকেই বোঝা যাচ্ছে রাইটে থাকে সে, রাইটে। কার্ডিয়াক এন্ড ছিল লেফটে, কিন্তু পাইলোরিক এন্ড থাকে মিড লাইন থেকে 1.25 সেন্টিমিটার রাইটে, এবং তার ভার্টিব্রাল লেভেল হচ্ছে নাম্বার 1। যদিও এই যে আমরা বলছি ভার্টিব্রাল লেভেল নাম্বার 1, সেটা কিন্তু ভেরিয়েবল। কেন ভেরিয়েবল? কারণ হচ্ছে দুইটা কন্ডিশনে এটা কথাটা ঠিক হবে। এক নাম্বার হচ্ছে যদি স্টোমাকটা এমটি থাকে, এমটি অবস্থায় এই পাইলোরিক এন্ডটা নাম্বার 1 এ থাকে। দুই নাম্বার হচ্ছে পার্সনটা যদি সুপাইন পজিশনে থাকে, তাইলে এক পার্সনকে সুপাইন পজিশনে থাকতে হবে, স্টোমাকটাকে এমটি থাকতে হবে, তাহলেই একমাত্র পাইলোরিক এন্ডটা নাম্বার 1 লেভেলে থাকে, না হলে কিন্তু থাকে না। যাই হোক, এগুলো না বললেও চলে, অসুবিধা নাই। আমরা এগুলো বলেছি, পাইলোরিক এন্ডটার ভার্টিব্রাল লেভেল কত, এদিকে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন যায়, মিড লাইন থেকে 1.25 সেন্টিমিটার রাইটে থাকে, এবং এই এন্ডে আমি বলেছিলাম না
যে খাবারকে ভিতরে আটকে রাখতে চাইলে দুই দিকেই স্ফিংটার দরকার। কার্ডিয়াক এন্ডে একটা স্ফিংটার ছিল, যদিও সেটা অ্যানাটমিক্যাল না, এটা ফিজিওলজিক্যাল স্ফিংটার। কিন্তু পাইলোরিক এন্ড যদি আমরা খুঁজে দেখি, সেখানে কিন্তু আমরা একটা অ্যানাটমিক্যাল স্ফিংটার পাবো। মানে এখানে দেখবো রিয়েলি একটা স্ফিংটার, ঠিক মাসল খুব ঠিক হয়ে একটা স্ফিংটার তৈরি করেছে। তার মানে এটা হচ্ছে একটা অ্যানাটমিক্যাল স্ফিংটার। আমি যখনই কোনো স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করি, দেখো তো এই পাশে এই পাইলোরিক রিজিয়নে কোনো স্ফিংটার আছে কিনা, সে বলে আছে, এই তো দেখা যাচ্ছে। তার এটা কেমন স্ফিংটার? বলে তখন যে এটা অ্যানাটমিক্যাল স্ফিংটার। আমি বললাম শুধু অ্যানাটমিক্যাল স্ফিংটার? আর কিছু বলতে পারে না। শুধু অ্যানাটমিক্যাল বলা মানে অ্যানাটমিকে অপমান করা, ইনসাল্ট করা। কোন জিনিস অ্যানাটমিক্যালি আছে কিন্তু সে কোনো কাজে লাগে না, তাহলে তা তো হয় না। অ্যানাটমিক্যালি কেন থাকবে? সে কোনো কাজ যদি না করে, ভেরেন্ডা বাজার জন্য তো কোনো জিনিস থাকবে না। সুতরাং এখানে একটা স্ফিংটার আছে, সে অ্যানাটমিক্যালি পাওয়া যাচ্ছে, সো দিস ইজ অ্যানাটমিক্যাল স্ফিংটার। প্লাস সে গার্ডও তো দিচ্ছে, সে তো খাবারকে যেতেও দিচ্ছে না, তার মানে কাজও করছে সে। এই জন্য আমরা বলি ইট ইজ বোথ অ্যানাটমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল স্ফিংটার। Cardiac sphincter is only a physiological sphincter, whereas pyloric sphincter is both anatomical and physiological sphincter. নাও চলে যাচ্ছি স্টোমাকের কার্ভেচার গুলোতে। আমরা কার্ভেচার গুলো একটু ড্র করে তারপরে প্রসিড করব। হোয়াট ইজ দ্য কালার হিয়ার? ইয়েস, এই হচ্ছে আমার, দিস ওয়ান ইজ দ্য কার্ডিয়াক এন্ড এন্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য পাইলোরিক এন্ড। তাহলে এই একটা কার্ভেচার দেখা যাচ্ছে, এই কার্ভেচারটার নামই হচ্ছে লেসার কার্ভেচার। কেমন দেখতে কার্ভেচারটা? এই কার্ভেচারটা হচ্ছে কনকেভ, এবং এই কার্ভেচারটা স্টমাকের রাইট বর্ডার ফর্ম করে। ইট ফর্মস দ্য রাইট বর্ডার অফ দি স্টমাক এন্ড ইট ইজ এ কনকেভ বর্ডার। এবং যে জায়গাতে ম্যাক্সিমাম কনকেভিটি, এই পয়েন্টটা, এই জায়গাটার নামই হচ্ছে ইনসিসুরা অ্যাঙ্গুলারিস অর অ্যাঙ্গুলার নচ। একটু আগে আমরা বলেছিলাম কিন্তু মোস্ট কনকেভ যে জায়গা তার নামই ইনসিসুরা অ্যাঙ্গুলারিস অর অ্যাঙ্গুলার নচ। এবং এই বর্ডারে স্টমাকের লেসার কার্ভেচারে আমরা একটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড কে লেগে থাকতে দেখি। এই যে গ্রিন কালারের পেরিটোনিয়াল ফোল্ড দেখা যাচ্ছে, দিস ইজ কল্ড লেসার ওমেন্টাম। তাহলে লেসার কার্ভেচারে কি লাগে? কোন পেরিটোনিয়াল ফোল্ড লাগে? এখানে লাগবে লেসার ওমেন্টাম। আমরা একটু টেক্সটটা দেখে যাই। টেক্সটটা দেখাচ্ছি যাতে সেন্টেন্স গুলো খেয়াল রাখতে পারে সবাই। এক নম্বরে আমি বলেছি এটা একটা কনকেভ বর্ডার, এবং বলেছি এইটা রাইট বর্ডার অফ দি স্টমাক ফর্ম করে। মোস্ট কনকেভ জায়গাতে অ্যাঙ্গুলার নচ পাওয়া যাবে বা ইনসিসুরা অ্যাঙ্গুলারিস যার নাম, এবং এই বর্ডারে লেসার ওমেন্টাম লেগে থাকে। এই তো হয়ে গেল। নাও আরেকটা কার্ভেচার আমরা পাই, তার নাম হচ্ছে গ্রেটার কার্ভেচার। কেন গ্রেটার বলে? কারণ হচ্ছে এটা বড় সড়ো কার্ভেচার। কার তুলনায় বড়? ওই লেসার কার্ভেচারের তুলনায় বড়। এটা কোথা থেকে শুরু হয় দেখি আমরা। এই যে ইসোফেগাসের লেফট বর্ডার থেকে শুরু হচ্ছে। প্রথমে এই যে যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে, তারপরে সে নিচে নেমে গেল, এই যে আসলো, দেন এইখানে এসে শেষ হলো। So this is a big curvature. That's why it is called greater curvature. এই গ্রেটার কার্ভেচার এবং ইসোফেগাসের যে লেফট বর্ডার, এখানে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়েছে। এই অ্যাঙ্গেলটার নাম হচ্ছে দিস অ্যাঙ্গেল। দিস অ্যাঙ্গেল ইজ কল্ড অ্যাঙ্গুলার নচ। এই জায়গাটুকুকেই বলে অ্যাঙ্গুলার নচ। এই যে এইটা আর এইটা, এই দুটোর মাঝখানে দিস নচ ইজ কল্ড অ্যাঙ্গুলার নচ। ওকে, সো দিস ইজ দ্য গ্রেটার কার্ভেচার। গ্রেটার কার্ভেচারটা কেমন দেখতে? এটা কি কনকেভ? আগেরটা ছিল কনকেভ, বাট এটা তো উল্টা দিকে আছে। সো দিস ইজ কনভেক্স বর্ডার এন্ড ইট ফর্মস দ্য লেফট বর্ডার অফ দি স্টমাক। এই কার্ভেচারটা স্টমাকের লেফট বর্ডার ফর্ম করে। এবং এই কার্ভেচারে কি অ্যাটাচমেন্ট আছে আমরা দেখব। তিনটা জিনিস অ্যাটাচমেন্ট হয়। এট ফার্স্ট এইটুকু, দিস ওয়ান, এইটুকুকে বলে গ্যাস্ট্রোফ্রেনিক লিগামেন্ট। স্টোমাক থেকে এটা একটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড। This is one peritoneal fold which connects stomach with the phrenic means diaphragm. তার মানে এটার নাম গ্যাস্ট্রোফ্রেনিক লিগামেন্ট। তারপরে আমরা আরেকটা লিগামেন্ট দেখি,
তার না এটা স্প্লিন পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে, স্প্লিনে চলে যাবে, এর নাম গ্যাস্ট্রোস্প্লিনিক লিগামেন্ট অর থার্ড ওমেন্টাম, এটার নামই থার্ড ওমেন্টাম। গ্যাস্ট্রোস্প্লিনিক লিগামেন্ট, এখানেই স্প্লিন থাকে, স্টোমাক এবং স্প্লিনকে জয়েন করেছে। আর 3 নাম্বার আরেকটা লিগামেন্ট হচ্ছে, যে লিগামেন্টটা এইদিকে দেখা যায়, মানে যে পেরিটোনিয়াল ফোল্ডটা এইভাবে ঝুলে আছে, তার নাম হচ্ছে গ্রেটার ওমেন্টাম। গ্রেটার ওমেন্টাম। তাহলে গ্রেটার কার্ভেচারে 3 ধরনের পেরিটোনিয়াল ফোল্ড লেগে আছে, একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোফ্রেনিক লিগামেন্ট, গ্যাস্ট্রোস্প্লিনিক লিগামেন্ট আর গ্রেটার ওমেন্টাম। গ্যাস্ট্রোস্প্লিনিক লিগামেন্টকে বলে থার্ড ওমেন্টাম। ওকে, আমরা যে কথাগুলো বললাম টেক্সটটা একটু দেখে যাচ্ছি। কার্ডিয়াক নস থাকে আর 3টা লিগামেন্ট এখানে লাগে, পেরিটোনিয়াল ফোল্ড লাগে। নাও আমরা চলে আসলাম এন্টেরো সুপিরিয়র সারফেস অফ দি স্টোমাকে। স্টোমাকের এন্টেরো সুপিরিয়র সারফেস, এই সারফেসটা ডিরেকশন থাকে ফরওয়ার্ড এন্ড আপওয়ার্ড, নট স্ট্রেইট ফরওয়ার্ডও না, স্ট্রেইট আপওয়ার্ডও না, সে থাকে ফরওয়ার্ড এন্ড আপওয়ার্ড ডিরেকশনে। এবং এই সারফেসের রিলেশনে আমরা দেখি বেশ কয়েকটা জিনিস থাকে। এক নাম্বার হচ্ছে এই সারফেসের রিলেশনে আমরা কি পাই, এই যে এইটুকু হচ্ছে লিভার, লিভার রিলেশনে থাকে। সো তাকে হচ্ছে 1 নম্বরে থাকলো লিভার, স্পেশালি লেফট লোব অফ দি লিভার, এইটা পেলাম একদিকে। আরেকদিকে পাই এই যে ডায়াফ্রাম থাকে রিলেশনে, হিয়ার ইজ দ্য ডায়াফ্রাম, এই যে আউটলাইন, দিস ইজ দ্য আউটলাইন অফ দি ডায়াফ্রাম। সো ডায়াফ্রাম রিলেশনে পাওয়া গেল, ডায়াফ্রাম পেলাম, লিভারের লেফট লোব পেলাম। আরেকটু পার্ট সে কারো রিলেশনে থাকে না, সরাসরি এন্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের রিলেশনে থাকে। আমি আবারও এটাকে পিঙ্ক কালার দিয়ে মার্ক করে দেখাচ্ছি। এই পার্টটা, দিস পার্ট অফ দ্য স্টোমাক ইজ রিলেটেড ডাইরেক্টলি টু দ্য এন্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। এই হচ্ছে এন্টেরিয়র সারফেসের রিলেশন। 3টা জিনিস রিলেশনে থাকে, এক লিভার থাকে, স্পেশালি লেফট লোব অফ দি লিভার, দেন ডায়াফ্রাম থাকে, লেফট ডোম অফ দি ডায়াফ্রাম, দেন থাকে হচ্ছে এন্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। এবং এই যে একটা এরিয়া তৈরি হচ্ছে, এই এরিয়াটার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল। এখানে এই এরিয়াটার নাম গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল। ট্রায়াঙ্গেলটা কমপ্লিট করতে চাইলে আমাকে আরেকটা জিনিস এখানে অ্যাড করতে হবে, দিস ইজ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন। সো গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারি কি, আমরা গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারিতে পাবো হচ্ছে অন দা মিডিয়ালি, এই যে এই বর্ডার, দিস বর্ডার ইজ ফর্ম বাই ইনফিরিয়র বর্ডার অফ দি লিভার, লিভারের ইনফিরিয়র বর্ডার। দেন এই বর্ডারটা তৈরি করবে রাইট কোস্টাল, লেফট কোস্টাল মার্জিন, লেফট কোস্টাল মার্জিন, আর ইনফিরিয়রলি থাকে হচ্ছে ট্রান্সভার্স কলন। তাহলে আবারও বলি, এই গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারি কি হচ্ছে, সুপিরিয়রলি এন্ড টু দ্য রাইট, মানে আপার রাইট সাইডে, এটা তো একটা ট্রায়াঙ্গেল, সো এরকম হবে। আপার রাইট সাইডে আছে হচ্ছে দিস ওয়ান, ইনফিরিয়র বর্ডার অফ দি লিভার, লিভারের ইনফিরিয়র বর্ডার। দেন আপার লেফট সাইডে আছে লেফট কোস্টাল মার্জিন, আর লোয়ার বর্ডারটা তৈরি করেছে ট্রান্সভার্স কোলন। এই মাঝখানে জায়গাটার নামই হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল। এখানে স্টোমাকটা সরাসরি এন্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে কন্টাক্টে থাকে। যদি কোনো পার্সনের ইসোফেগাসে কোনো অবস্ট্রাকশন হয়, আইদার ডিউ টু কার্সিনোমা অর ডিউ টু অ্যাকালাসিয়া কার্ডিয়া, তখন দেখা যায় কোনো খাবার তো আর ইসোফেগাস দিয়ে স্টোমাকে যাবে না, তাহলে বুদ্ধি কি, কোন দিকে আমি খাবার দিব? অনেক সময় এন্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালকে এই পজিশনে, এন্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল ছিদ্র করে স্টোমাকের সাথে একটা চ্যানেল তৈরি করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে খাবার দেওয়া হয়। এটাকে বলে গ্যাস্ট্রোস্টোমি অপারেশন, গ্যাস্ট্রোস্টোমি অপারেশন। সো গ্যাস্ট্রোস্টোমি করা হয় এই গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে। তাইলে আমার কিন্তু এন্টেরিয়র সারফেসের রিলেশন আলাপ হয়ে গেল, এন্টেরিয়র সারফেসের রিলেশন। এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে স্টোমাকের পোস্টেরিয়র বা পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সারফেসের কথা সম্পর্কে, কি কি রিলেশনে আমরা পাই। আমরা নিজেরা যখন রাতের বেলা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমরা ঘুমিয়ে পড়ি বিছানার উপরে,
তাহলে আমাদের পিঠের দিকে মানে আমাদের পিছনে তখন থাকে আমাদের বিছানা, আওয়ার বেড। সিমিলারলি স্টোমাকের পিছনে যে যে স্ট্রাকচার গুলো থাকে, যাদের উপরে বলতে পারি স্টোমাক ঘুমিয়ে থাকে, তাকে বলা হয় স্টোমাক বেড। সো স্টোমাকের পিছনে স্ট্রাকচার গুলোকে বলে স্টোমাক বেড। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রিটেনের জন্য। শর্ট নোট আসে স্টোমাক বেডের, ছবি সহকারে শর্ট নোটটা দিতে হয়। এই ছবিটা বিশ্রাম সিং থেকে নেওয়া, খুবই চমৎকার ছবি, প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। সো স্টোমাক বেডের কি কি স্ট্রাকচার থাকে? তাইলে স্টোমাক বেড জিনিসটা কি? স্টোমাকের পোস্টেরিয়র সারফেসে যে অর্গানগুলো থাকে সবগুলো একসাথে একটা বেড তৈরি করে, যার উপরে স্টোমাক শুয়ে থাকে, তার নামই হচ্ছে স্টোমাক বেড। কি কি জিনিস থাকে এই স্টোমাক বেডে আমরা দেখতে চাই। এটা জানার জন্য আমার একটা ফর্মুলা দরকার। সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে, এটা বিশ্রাম সিং এ আছে, ডক্টর S4 কিলস পেশেন্টস মার্সিলেসলি। ডক্টর মানে দি ডায়াফ্রাম, ডি মানে ডায়াফ্রাম, S4 মানে হচ্ছে একজনের নাম S4, আমরা S4 নামেই রাখলাম। চারটা এস আছে। কি কি এস? এক হচ্ছে স্প্লিন, দেন স্প্লিনিক আর্টারি, দেন splenic flexure of the colon, then suprarenal gland of the left side। এই হচ্ছে চারটা এস। কিলস মানে হচ্ছে কিডনি, লেফট কিডনি। পেশেন্ট মানে পেনক্রিয়াস। আর মার্সিলেসলি মানে ট্রান্সভার্স মেজোকোলন। তো আমরা এই ছবির মাঝে এই জিনিসগুলো এবার একটু দেখাবো কি কি আছে। প্রথমে আছে ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রামটাই আসলে এখানে খুব একটা দেখানো হয় নাই, আবার দেখানো হয়েছে। এই যে ডায়াফ্রাম, স্টোমাকের পিছনে ডায়াফ্রাম আছে। সো ডক্টর গেল। স্প্লিন, এই যে অর্গানটা হচ্ছে স্প্লিন, দিস ইজ দা স্প্লিন। সো স্প্লিন ও স্টোমাকের পিছনে থাকে। তারপরে স্প্লিনিক আর্টারি, এই যে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টার একটা সিলিয়াক ট্রাঙ্কের ব্রাঞ্চ, দিস ইজ দা স্প্লিনিক আর্টারি। এইটা স্টোমাক বেডের রিলেশনে থাকে বলেই তো সে টর্চুয়াস হয়, না হলে ছিঁড়ে যাবে। দেন স্প্লিনিক ফ্লেক্সার অফ দি কোলন, এই যে আমি দেখি এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং কোলন। দেন এই জায়গাটুকু, এই ভাঁজটাকে বলা হয় রাইট কোলিক ফ্লেক্সার অর হেপাটিক ফ্লেক্সার। দেন দিস ইজ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন। দেন এখানে আরেকটা ভাঁজ তৈরি হচ্ছে, এই ভাঁজটার নাম হচ্ছে লেফট কোলিক ফ্লেক্সার অর স্প্লিনের রিলেশনে থাকে বলে স্প্লিনিক ফ্লেক্সার অফ দি কোলন। সো আমরা স্টোমাক বেডে পাই স্প্লিনিক ফ্লেক্সার অফ দি কোলন। তারপরে কোলন নিচে চলে যাচ্ছে, তার নাম হয়ে গেল ডিসেন্ডিং কোলন। তারপরে আমরা পাই সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, লেফট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড। হিয়ার ইজ দ্য লেফট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড। এই যে আমরা পাচ্ছি, দিস ইজ দ্য লেফট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড। তারপরে পাই হচ্ছে কিডনি অফ দি লেফট সাইড। ইয়েস, কিডনির উপরেই তো সুপ্রারেনালটা বসে থাকে। এটা হচ্ছে কিডনি, আর তার মাথার উপরে সুপ্রারেনাল বসে আছে। তারপরে পাবো আমরা পেনক্রিয়াস, এত বড় পেনক্রিয়াস, এই যে পেনক্রিয়াস। সো আমরা পেনক্রিয়াসও পাই স্টোমাক বেডের রিলেশনে। এন্ড ফাইনালি ট্রান্সভার্স মেজোকোলন। এই তো ট্রান্সভার্স কোলন তো চিনলামই আমরা। আর এই যে স্ট্রাকচারটা দেখা যাচ্ছে গ্রিন, লাইট গ্রিন কালারের, দিস ইজ দ্য ট্রান্সভার্স মেজোকোলন। সো এই স্ট্রাকচার গুলোর উপরে এই যে স্টোমাকের আউটলাইন করে দেওয়া আছে, হিয়ার ইজ দ্য আউটলাইন অফ দি স্টোমাক। এই যে গেল স্টোমাক, স্টোমাকটা এই স্ট্রাকচার গুলোর উপরেই বসে থাকে। এই জন্য পিছনের এই স্ট্রাকচার গুলোকে বলা হয় স্টোমাক বেড। তাহলে আমরা স্টোমাক বেডের রিলেশন গুলো কিন্তু শিখে নিলাম। নাও স্টোমাকের পেরিটোনিয়াল রিলেশন আমরা জানতে চাই। স্টোমাক হচ্ছে একটা ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল অর্গান, মানে সব দিকে পেরিটোনিয়াম কভার করা থাকে, এক্সেপ্ট আছে। নাম্বার ওয়ান এক্সেপশন হচ্ছে এই কার্ভেচার গুলো বরাবর, কারণ এখানে ব্লাড ভেসেল থাকে। ব্লাড ভেসেল থাকে বলে এইখানে পেরিটোনিয়ামটা সরাসরি লাগতে পারে না। এই জন্য অ্যালং দা গ্রেটার কার্ভেচার ও লেসার কার্ভেচার কোনো পেরিটোনিয়াম নাই। আরেকটা ছোট্ট এরিয়াতে পেরিটোনিয়াম নাই, সেটা হচ্ছে এই যে কার্ডিয়াক এন্ডের ক্লোজ টু দা কার্ডিয়াক এন্ড, দিস পার্ট, এই পার্টটার নাম হচ্ছে, এই পার্টটা, দিস পার্ট ইজ কল্ড বেয়ার এরিয়া অফ দি স্টোমাক।
যে এরিয়াটুকু ডায়াফ্রামের লেফট ক্রাশের রিলেশনে থাকে। দিস এরিয়া ইজ রিলেটেড টু লেফট ক্রাশ অফ দি ডায়াফ্রাম। এখানে পেরিটোনিয়াম থাকে না। আর না হলে বাকি সব জায়গায় পেরিটোনিয়াম থাকে। থাকে না কি কি জায়গায়? এক হচ্ছে অ্যালং দ্য কার্ভেচার, আর হচ্ছে ওই বেয়ার এরিয়া। এই তিনটা জায়গাতে আসলে পেরিটোনিয়াম থাকে না। ঠিক আছে, এখন এই যে আমরা দেখি স্টোমাকের এই সারফেসে পেরিটোনিয়াম আছে, এই পেরিটোনিয়াম মার্জিনে গেল, এখানে আসলো, এসে অপোজিট সারফেসে যে পেরিটোনিয়াম, সেও এই পর্যন্ত আসছে, এসে সে একটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড তৈরি করে ফেললো। সিমিলারলি স্টোমাকের এই পাশটাকে কভার করে পেরিটোনিয়াম গেল এই বর্ডারে, এখানে যাওয়ার পরে অপোজিট সাইডে যে পেরিটোনিয়াম, সেও এই পর্যন্ত আসছিল, তারপরে সে আরেকটা ফোল্ড তৈরি করে। সো আলটিমেটলি পেরিটোনিয়াল ফোল্ড তৈরি করে ফেলে। আমরা জানতে চাই স্টোমাকে কি কি পেরিটোনিয়াল ফোল্ড পাওয়া যায়। এটা কিন্তু অলরেডি আমি বলে ফেলেছি, স্টোমাকে কি কি পেরিটোনিয়াল ফোল্ড পাওয়া যায়। আমরা স্টোমাকে পাই লেসার কার্ভেচারে লাগে লেসার ওমেন্টাম, গ্রেটার কার্ভেচারে লাগে গ্যাস্ট্রোফ্রেনিক লিগামেন্ট, গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট এন্ড গ্রেটার ওমেন্টাম। সো এই চারটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড স্টোমাকের বিভিন্ন জায়গাতে তৈরি হয় পেরিটোনিয়াম দিয়ে। দিস আর দ্য ডাবল লেয়ার্ড ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম। এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ট্রান্সপারেন্ট স্ট্রাকচারটা, দিস ইজ দ্য লেসার ওমেন্টাম। এই লেসার ওমেন্টামের একটা প্রান্ত স্টোমাকের লেসার কার্ভেচারে লেগেছে, আরেকটা প্রান্ত কোথায় লাগলো? দেখাই যাচ্ছে লিভারের সাথে লেগেছে। তাহলে যে ডাবল লেয়ার পেরিটোনিয়াল ফোল্ড স্টোমাককে লিভারের সাথে কানেক্ট করে তার নামই লেসার ওমেন্টাম। আর আরেকটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড দেখা যাচ্ছে গ্রেটার কার্ভেচারে লেগে আছে, এই যে হেয়ার, এই জায়গায় ইয়েলো কালার, এটা তো অনেক ফ্যাট আছে বলে ইয়েলো কালার হয়, এই পেরিটোনিয়াল নামই হচ্ছে গ্রেটার ওমেন্টাম। দিস ইজ দ্য গ্রেটার ওমেন্টাম। এই গ্রেটার ওমেন্টামটাও স্টোমাককে কারো কোনো না কোনো ভিসেরার সাথে কানেক্ট করবে। কোন ভিসেরার সাথে? এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স কোলনের সাথে। তাহলে আমরা বুঝলাম লেসার ওমেন্টাম কানেক্ট স্টোমাক টু দ্য লিভার, গ্রেটার ওমেন্টাম কানেক্ট স্টোমাক টু দ্য ট্রান্সভার্স কোলন, এন্ড এই জায়গাতে একটা ওমেন্টাম থাকে, তার নাম হচ্ছে থার্ড ওমেন্টাম বা গ্যাস্ট্রোস্প্লিনিক লিগামেন্ট। ইট কানেক্ট স্টোমাক উইথ দ্য স্প্লিন। নাও হোয়াট আর দ্য পার্টস অফ দি স্টোমাক? স্টোমাকের পার্ট কি কি? শুরুতেই আমরা বলেছিলাম যে স্টোমাকে দুটো পার্ট পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে এই যে মোস্ট লেসার কার্ভেচারের মোস্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট হচ্ছে এই জায়গাটুকু, এই জায়গার নাম হচ্ছে ইনসিসুরা অ্যাঙ্গুলারিস। এখান থেকে আমি একটা লাইন টানবো টুয়ার্ডস গ্রেটার কার্ভেচার, জাস্ট প্রক্সিমাল টু দিস বালজিং এরিয়া। এই লাইন দিয়ে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করেছি, ওয়ান ইজ দ্য পাইলোরিক পার্ট, অ্যানাদার ওয়ান ইজ কার্ডিয়াক পার্ট। সো দিস ইজ দ্য কার্ডিয়াক পার্ট আর দিস ইজ দ্য পাইলোরিক পার্ট। স্টোমাকের লেন্থ ছিল 10 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি। সো এর মাঝে কার্ডিয়াক পার্ট হচ্ছে 6 ইঞ্চি, কার্ডিয়াক হচ্ছে 6, আর পাইলোরিক পার্ট হচ্ছে 4 ইঞ্চি, 4 ইঞ্চি। এই হচ্ছে স্টোমাকের টোটাল দুটো পার্টে ইনিশিয়ালি ভাগ করে নিলাম। নাও আমরা কার্ডিয়াক পার্টে চলে যাচ্ছি। Cardiac part is divided into two sub-part by another line. Here is the line. This line start from cardiac notch. This is called cardiac notch. This is called cardiac notch. আমরা cardiac notch থেকে একটা horizontal line টানবো towards greater curvature. So cardiac notch থেকে আমরা একটা horizontal line টানবো towards greater curvature. By this line, এই লাইনটা কিন্তু horizontal, remember. আগেরটা কিন্তু horizontal না, আগেরটা horizontal না, এটা হচ্ছে বালজিং পয়েন্টের প্রক্সিমালি টেনেছি, সেটা কোন দিকে যায় সেটা মাপ নাই, কিন্তু দিস লাইন ইজ দ্য horizontal লাইন। আমরা কার্ডিয়াক নচ থেকে গ্রেটার কার্ভেচারের দিকে একটা horizontal লাইন টেনেছি, এই লাইনের উপরে দিস পার্ট ইজ কল্ড ফান্ডাস অফ দি স্টোমাক। দিস ইজ কল্ড ফান্ডাস অফ দি স্টোমাক, এবং এটা হচ্ছে স্টোমাকের মোস্ট উপরের জায়গা, সবচেয়ে উপরের জায়গা। সো ফান্ডাস অফ দি স্টোমাকের মধ্যে এর ভিতরে একটা গ্যাস থাকে, তার নাম ফান্ডিক এয়ার অর ফান্ডিক গ্যাস। ফান্ডাস অফ দি স্টোমাকের ভিতরে
ফান্ডিক এয়ার থাকে বা ফান্ডিক গ্যাস থাকে। বলতে পারি আমরা এই গ্যাসটা কোথা থেকে আসলো। আমরা মুখে যখন খাবার দেই, মুখের মধ্যে তখন অনেক এয়ার ঢুকে যায়। খাবারটা যখন চাবাই, চাপ বলাস তৈরি করি, তখন সেই খাবারের ফাঁকে ফাঁকে সেই এয়ারটা মিক্সিং হয়ে যায়। এই অবস্থাতে স্টোমাকে যায়। স্টোমাকে গিয়ে স্টোমাক যখন পেরিস্টালসিস করে, খাবারকে মোচড়ানো করে, দুমড়ে মুচড়ে দেয়, তখন সেই এয়ারটা বের হয়ে আসে। বের হয়ে এখন যাবে কই? সে সবার উপরে, আমরা জানি এয়ার অলওয়েজ উপর দিকে যায়, যদি সে বাতাসের চাইতে ওজনে কম হয়। সো এই এয়ারটা উপর দিকে সবচেয়ে উঁচু জায়গাটাই হচ্ছে ফান্ডাস, ফান্ডাসের মাঝে গিয়ে জমা হয়। সুতরাং যদি বলে ফান্ডাসে কি থাকে, আমরা বলবো ফান্ডিক এয়ার থাকে আর ফান্ডিক গ্যাস থাকে। তাইলে একটা হলো ফান্ডিক এয়ার বা ফান্ডিক গ্যাস, আর আরেকটা পার্ট, এই পার্টটার নাম হচ্ছে বডি অফ দি স্টোমাক। সো কার্ডিয়াক পার্টের দুই অংশ, টু পার্ট, দেয়ার আর টু পার্টস অফ দি কার্ডিয়াক পার্ট। ওয়ান ইজ দ্য বডি অফ দি স্টোমাক, another one is, sorry, one is the fundus of the stomach, another one is body of the stomach. Again, পাইলোরিক পার্টে আমরা চলে যাব এবার। পাইলোরিক পার্টে, পাইলোরিক পার্ট যেটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি লম্বা, এই কার্ডিয়াক পার্ট, ইট ইজ ডিভাইডেড अगेन ইনটু টু সাব পার্ট। আবারও টু, রোল অফ টু তেই আছে, কিন্তু প্রতি পার্ট আবার দুই দুই করে ভাগ হচ্ছে। সো এখনো রোল অফ টু তেই আছে। So cardiac pyloric part is divided into two parts by an inconstant sulcus. একটা inconstant sulcus আছে, এই সালকাসটার নাম হচ্ছে sulcus intermedius. This sulcus is called sulcus intermedius. Here is that sulcus. This is called sulcus intermedius. Here, sulcus intermedius. So the part between this imaginary line and sulcus intermedius, this area is called pyloric antrum. This is called pyloric antrum. এটাই হচ্ছে সেই বালজিং এরিয়া। পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম ইজ দ্যাট বালজিং এরিয়া, যে বালজিং এরিয়ার প্রক্সিমালি আমরা লাইন টানি, সেই বালজিং এরিয়াটার নামই হচ্ছে পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম। And pyloric antrum is 3 inch long. This is 3 inch long, 3 inch lomba. And another part is this tubular part. This tubular part is called pyloric canal. Here is that tubular part. This tubular part is called pyloric canal. এইটাকে বলে pyloric canal. And pyloric canal is 1 inch long. So total 4 inch এর মাঝে 3 inch is the pyloric antrum, 1 inch is the pyloric canal. So here is the pyloric canal. আমরা যদি pyloric এন্ডটাকে ফিল করি বা pyloric canal এর এখানে ফিল করি, হার্ড ফিলিং হবে। কেন হার্ড ফিলিং হয়? তার কারণ হচ্ছে এর ভিতরে অ্যানাটমিক্যাল পাইলোরিক স্ফিংক্টার থাকে। ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে, অস্পিতে কোয়েশ্চন আসে, হাউ পাইলোরিক স্ফিংক্টার ফর্মস? আমাদের উত্তর হবে, পাইলোরিক স্ফিংক্টার ইজ ফর্ম বাই থিকেনিং অর কন্ডেনসেশন অফ দি circular smooth muscle of the stomach in the pyloric region. Pyloric region e circular smooth muscle of the stomach thickening or condense করে যে স্ফিংক্টারটা তৈরি করে তার নামই হচ্ছে পাইলোরিক স্ফিংক্টার। এই হচ্ছে পাইলোরিক স্ফিংক্টার। ওকে, যদিও বলা হয় মানে পাইলোরিক স্ফিংক্টারে লঙ্গিটিউডিনাল মাসলেরও কন্ট্রিবিউশন আছে। Longitudinal muscle of the stomach forms the dilator component of the pyloric sphincter. Our circular muscle forms constrictor component of the pyloric sphincter. তাইলে কেউ যদি এইভাবে বলে পাইলোরিক স্ফিংক্টার তৈরিতে সার্কুলার মাসলও লাগে, লঙ্গিটিউডিনাল মাসলও লাগে, ভুল বলা যাবে না, ভুল বলা যাবে না, ঠিকই আছে। এই পাইলোরিক স্ফিংক্টারে সার্কুলার মাসলও আছে, লঙ্গিটিউডিনাল মাসলও আছে। বাট সার্কুলার মাসলটা হচ্ছে কনস্ট্রিক্টর কম্পোনেন্ট অফ দ্য পাইলোরিক স্ফিংক্টার তৈরি করে। আর যেটা বলছিলাম, লঙ্গিটিউডিনাল ফাইবার গুলো এই স্ফিংক্টারকে ওপেনিং এ হেল্প করে, দ্যাট ইজ ডাইলেটর কম্পোনেন্ট অফ দ্য পাইলোরিক স্ফিংক্টার ফর্ম করে। এটার জন্য খুব সুন্দর একটা ছবি দেওয়া আছে নিটারের বইতে, তোমরা যদি পারো নিটারের বই থেকে ছবিটা দেখবা। যারা আমার আজকে ভিডিওটা দেখছো
তারা নিটারের বই থেকে আমি চাই ছবিটা তোমরা মোবাইলে উঠাবা, উঠিয়ে সেটা তোমরা চাইলে আমাদের গ্রুপ ওয়ালে, প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যানাটমির গ্রুপ ওয়ালে সেই ছবিটা তোমরা পোস্ট দিতে পারো, যে তোমরা দেখলে এই ছবিটা, এই জন্য আমি বলছি আর কি, তোমাদের দেখানোর জন্য। তোমরা দেখো, একজন দেখো, অন্যদের সাথে শেয়ার করো বিষয়টা, যে আসলে এই ডাইলেটর কম্পোনেন্টে লঙ্গিটিউডিনাল ফাইবার আছে কি না। তো এই হচ্ছে পাইলোরিক পাইলোরাস। পাইলোরাস পাইলোরাস শব্দের অর্থ গেটওয়ে। এদিকে এটা একটা গেট তৈরি করে যার মধ্য দিয়ে টিপে টিপে খাদ্য বের হয়, এই জন্য পাইলোরাস বলে। পাইলোরাস মানে গেট কিপার বা গেটওয়ে, গেট কিপার বলে। পাইলোরাস মিন্স গেট কিপার। আর স্পিংটার শব্দটা আসছে, এটা মিথোলজিক্যাল। স্পিংস নামে একটা প্রাণী ছিল, গ্রিক মিথোলজিতে পাওয়া যায়, যার মাথা হচ্ছে মানুষের মতো, একটা মেয়ের মতো ইনফ্যাক্ট, তার বডিটা হচ্ছে সিংহের মতো, লেজটা হচ্ছে সাপের মতো। এই ক্যারেক্টারটার নাম হচ্ছে স্পিংস। এই স্পিংস ছিল রাক্ষস টাইপের। সে অনেক মানুষদেরকে সে ধাঁধা ধরতো, যদি ধাঁধার উত্তর দিতে না পারতো তাহলে তাদেরকে সে খেয়ে ফেলতো। সে রাস্তার মাঝে দাঁড়ায় থাকতো, কেউ যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন তাকে থামিয়ে ধাঁধাগুলো ধরতো, ধাঁধা ধরলে যদি বলতে না পারে তাদের খেয়ে ফেলতো। আমরা ট্রয় যুদ্ধে আমরা জানি যে গ্রিক সোলজাররা তুরস্কে ট্রয় নগরীকে অ্যাটাক করেছিল, ট্রয় নগরীর পতন হয়েছিল। ওখানে হেক্টর পরাজিত হয়। হেক্টর, ট্রয় নগরীর রাজার যে ছেলে, বীর মহাবীর হেক্টর। আর গ্রিকদের পক্ষে ছিল হচ্ছে অ্যাকিলিস। সো অ্যাকিলিস, হেক্টর, এদের এই যুদ্ধে গ্রিক বাহিনী জয়লাভ করে, এবং জয়লাভের পরে সবাই আবার ফেরত আসে। তার মাঝে একজন ছিল অডিসিয়াস, খুবই ধূর্ত একজন লোক অডিসিয়াস। এই অডিসিয়াসকে রাস্তায় পেয়ে একসময় এই স্পিংস কিন্তু কোয়েশ্চেন করেছিল। প্রশ্ন ছিল কি, ধাঁধাগুলো আমি বলছি। একটা ধাঁধা হচ্ছে, হু এম আই, আমি কে, যে সকালে 4 পায়ে হাঁটি, দুপুরে 2 পায়ে হাঁটি, রাতে 3 পায়ে হাঁটি। তাইলে কে আমি যে সকালে 4 পায়ে, দুপুরে 2 পায়ে, রাতে 3 পায়ে হাঁটি? তো ওডিসিয়াস তার উত্তর দিয়ে ফেলছে, সে তো খুবই বুদ্ধিমান। তার নাম হচ্ছে, সে হচ্ছে মানুষ। মানুষ শৈশবে 4 পায়ে হাঁটে, মানে হাত পা ইউজ করে হাঁটে। অ্যাডাল্ট অবস্থায় 2 পায়ে হাঁটে, বৃদ্ধ হলে একটা লাঠি নিয়ে হাঁটে, তখন তার হয় 3 পা। আরেকটা ধাঁধা ছিল যে আমরা কারা, হু আর উই। আমরা একজন থেকে আরেকজনের জন্ম হয়, মানে আমার থেকে তোমার জন্ম হয়, তোমার থেকে আমার জন্ম হয়, তাহলে আমরা আসলে কে? এই উত্তরটাও ওডিসিয়াস দিয়ে ফেলছিল। সেইটা হচ্ছে দিন এবং রাত। দিন থেকে রাত হয়, রাত থেকে দিন হয়। তো এই উত্তর পাওয়ার পরে বলা হয় স্পিংস নাকি একটা পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, আই মিন সুইসাইড খায়। সুতরাং স্পিংস শেষ। তো ওই স্পিংস থেকেই নাম আসছে স্পিংটার। স্পিংস নাকি যাদেরকে মারতো তাদেরকে গলা টিপে টিপে মেরে ফেলতো। আমাদের এই পাইলোরিক স্পিংটারও কিন্তু টিপ দিয়ে আটকায় ফেলে, খাবারকে যেতে দেয় না। এই জন্যই তার নাম হচ্ছে স্পিংটার নামকরণ করা হয়েছে গ্রিক মিথোলজির ওই স্টোরি থেকে। হাউএভার আমি বলতে বলতে গ্রস অ্যানাটমি অফ দি স্টমাকটা প্রায় শেষ করে ফেলছি। নেক্সট ভিডিওতে আমি স্টমাকের ব্লাড সাপ্লাই, নার্ভ সাপ্লাই, হিস্টোলজি, ডেভেলপমেন্ট, এই পার্টগুলো আলাপ করব। আশা রাখি আমার এই ভিডিওটি সবার উপকারে দিবে। যদিও আসলে ভিসেরা দেখানো সম্ভব হয় নাই, মডেল দেখানো যেতে পারে। আমি শেষ ভিডিওতে মডেলটা দেখাবো। সো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সবার সাথে শেয়ার করতে অনুরোধ জানাই, এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। এবং মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে যে এত কষ্ট করে ভিডিও করি কিন্তু ভিউ খুব একটা হয় না। ভিউ না হলে বুঝবে কিভাবে লোকজন যে আসলে এর ভিতরে কন্টেন্ট কি অবস্থায় আছে। আমাকে অনেকেই পজিটিভ, অনেক হাইলি প্রেইজ করে যাচ্ছে, অনেক পজিটিভ রিভিউ দিচ্ছে যে এগুলো খুবই ভালো হচ্ছে, কিন্তু বাকিরা যদি না দেখে তারা তো বুঝতে পারবে না। এই জন্য আমি সবার কাছে ভিডিওগুলো দেখার জন্য অনুরোধ জানাই, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য, শেয়ার করার জন্য, লাইক কমেন্ট করার জন্য অনুরোধ জানাই।
Thank you very much. Thank you for watching me, and please subscribe my channel, We Like Anatomy. Take care. Goodbye.